من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytı: "Ey iman keltirgen bandalar, Allah Teala'dan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz. Ular ko'rmagiz, ular ko'ragiz, faqat Allah Teala'ga bo'ysungan qalindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." Allah Teala aytı: "Ey kishilar deydi, o'zingizning Robbingizdan qo'rqig'iz. Qaysisi sizni deydi bir kishidan baroqa ketirdi deydi. Ham shu kishidan xotin qizni baroqa ketirdi deydi. Ham shu ikki kishidan dunyoga kishilarni shashdi deydi. Ham Allah Teala'dan qo'rqig'iz." Allah Teala aytı: "Ham qo'rqig'iz begirakda shu oyatda kelib, o'zingizning tug'anlik jiblarini izudan deydi. Ya eyyuhellezine amenu taqullaha ve kulu kavlen sedida." Ey iman keltirgan kishilar deb Allah Teala aytı: "Allohdan qo'rqig'iz, ham yaxshi so'zlarni siylagiz" deydi. Bismillah ve salatu ve selamu ala Rasulullah ve ala sahbihi. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugun tema bo'lar shukr bo'yicha. Allah Teala aytı: "Vashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Allah Teala aytı: "Allah Teala'ga shukr etingizdi agarda siz ona ibodat qilsangiz" deydi. Al-Baqara surasi 172-oyat. Allah Teala qo'sha shu oyatda bizga Allah Teala'ga shukr etirga. Kim shukr etdi, Allah Teala ne'matlarni istaydi. Kim shukr etmay, Allah Teala aytadi: "Onlar mening g'azabim qotdi" deydi. Mana shukr etu bo'yicha g'olimlar aytadilar, shukr bo'yicha kishi bo'lana 5 turga. Birinchisi tur ne'matni tanimay. G'olimlar aytadilar, shukr etmoqchi bo'ldi. Ikkinchisi tur kishilar ne'matni taniy, ne'matni beruvchini tanimay. Bu da shukr etmoqchi sanaladi. Uchinchisi ne'matni taniy, ne'matni beruvchini taniy, Allohga shukr etmay. U da shukr etmoqchi sanaladi. To'rtinchisi ne'matni taniy, ne'matni beruvchini taniy, shukr etadi. Allohga bo'ysunmay. G'olimlar aytadilar, bu da Allohga shukr etmoqchi deydi. Beshinchisi endi ne'matni taniy, ne'matni beruvchini taniy, shukr etadi, Allohga bo'ysunadi. G'olimlar aytadilar, mana shu kishi deydi, shukr etuvchi deydi. Ya'ni shukr etirga bizga Alloh taolo qo'sha Allohga bo'ysunib. Bunda kira namoz o'qib, bunda kira roza tutib, bunda kira haj qilib, bunda kira zakat to'lav. Boshqa ibodatlar bunda kira Alloh rizoligi uchun. Agarda ol Allah Teala'ga endi Allah Teala shukr etay ekan, ol обязан Allohga ibodat qiladi. Обязан. Chunki bizga butun ne'mat Allohdan, Allah Teala aytadi. Butun ne'matlar Allohdan. Bizning bir ko'zimiz ko'pmi turar ekan, buning bayasi. Bir quloq eshituvining bayasi ko'pmi ekan? Bir oyoqlarning yuruvining ko'pmi ne'mati ekan shu. Ham kishi shu ne'matning qadrini bila boshlaydi, shu ne'matni yo'qotqash. Qachon ko'zi ko'rmay boshlaydi, qachon qulog'i eshitmay boshlaydi, qachon oyoqlari yurmay boshlaydi, shu vaqtda ana shu ne'matga shukr eta boshlaydi, Alloh taolani taniy boshlaydi, shu vaqtda ana shundan so'ng Kak bir hazrat va'zda sili Qozondagi bir hazrat bir irod keldi deydi, 52 yoshlik. Aroq bilan o'rta hazrat tege shukr mesela ishkir olmasizmi ekan deb, duo qila olmasizmi ekan deb. Ham ondara ayta, nishat meni Alloh taolo shu aytib nakazu etam ekan deydi. Hazrat ayta, "Mana sen necha yoshda? 52 yoshda. Mana sen 2 yil yashading dunyoda, sen bir topir bo'lsa da Allohga rahmat aytdingmi sunday? Ne'matlarga yo'q" deb aytadi. Mana biz qachon o'rta boshlaymiz, sразу же Alloh taolani esga tushiramiz.
Әйтәбез нишәп Аллаһ мине газаплый микән дип. Моңар хәтле Аллаһ та биргән нигъмәтләргә шөкр итмибез. Нигъмәтләрне күрмибез. Аллаһ Таала әйтә: "Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна газаби ла шадид." Ибрагим сурәсе 7-нче аятта Аллаһ Таала әйтә: "Әгәр дә сез шөкр итсәгез ди, мин нигъмәтләрне өстим ди. Но әгәр дә кафырлык кылсагыз, минем газабым каты ди." Нигъмәтләр өстәлә. Әйтик бит инде, нәрсә эшләргә кирәк Аллаһка шөкр итер өчен? Аллаһка буйсынырга кирәк. Аллаһны танырга кирәк, намазга басарга кирәк, ураза тотарга кирәк, хаҗ кылырга кирәк. Менә ул була сиңа шөкр. Кешеләргә рәхмәт әйтергә кирәк, ул вакытта да Аллаһка шөкр итәсең. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, кем кешеләргә рәхмәт әйтми ди, ул Аллаһка да рәхмәт әйтми ди. Кешеләр безгә берәр нинди яхшылык кылды икән, без аңа рәхмәт әйтергә тиешле булабыз. Но без яхшылык кылды икән, без рәхмәтне өмет итәргә тиеш түгел кешедән. Biz bu эшлибез Аллаһ ризалыгы өчен. Но нинди нигъмәтләр өстәлә соң, әгәр дә кеше шөкр кылса. Кеше Аллаһ Тааланы танып, чын күңелдән намазга баса икән. Нинди нигъмәтләр өстәлә? Галимнар әйтәләр, нигъмәт өстәлә ди, моның күңел тынычлыгы барга килә ди. Бу күңел тынычлыгы күпме, бәясе күпме тора микән моның? Күңелнең тынычлыгы бәясе күпме микән? Кеше может зур этажлы йортларда да яшәргә, яхшы машинада да йөрергә. Но күңел тынычлыгы булмаса, ул вакытта ул файда китерми. Күңел тынычлыгының бәясе бик күп, аны акча белән сатып алып булмый, аны аптекада да аны сатмыйлар. Аны врач та аны бер нинди язуда язып бирә алмый, шушы күңел тыныч булсын өчен инде. Безне Аллаһ та бар кылды. Җанны Аллаһ бар кылды, тәне Аллаһ бар кылды. Аллаһ Тәгалә генә белә безгә җанга нинди тынычлык кирәк икән, нәрсә кирәк икән, чтобы күңел тыныч булсын өчен инде. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, мине искә төшерегез ди, күңел тыныч булыр ди. Менә бер хәзрәт сөйли, теге берсе килде дә ди, миңа ди, самолетта очарга куркам ди. Миңа тоттырдым, дугалар китабын укы. Укый, что-то булышмый ди. Мәйтәм, күп итеп ука. Укый, хәтта сиңгәнче укыды да, әйтә, все, менә хәзер тынычландым инде ди. Хәзер моны белән үлсәм дә була инде дип әйтә ди. Менә күңел безнең тынычлана Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән. Но ни өчен соң без намаз укыйбыз, күңел тыныч түгел? Сәбәбебез үзебездә менә монда. Без тышкы кыяфәтен намазга китерәбез. Biz bütün şartların итәбез. Намаз вакыты килеп җитте, вакытында укыйбыз. Хәтта без мәчеткә дә киләбез, мәчеттә дә намазны укыйбыз. Тахаратны да алырга була. Намазны вакытында укырга була. Руку сәҗдәсен дә кылырга була. Но намазы иң авыры иштәлеге. Без тел белән Аллаһ Тәгаләне искә төшерәбез, но күңелебез әле кайларда йөри. Иң авыры шул. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва әйтте, bir хадистә килә, намазга баскач, ягъни азан әйткәч, шайтан кача ди, арттан һава чыгарып ди. Андары шайтан кире килә ди. Андары камат әйтәләр, камат әйткәч тан кача ди. Намазга баскач шайтан тан килә ди. Аның исеме Ханзаб. Килә дә намаз эчендә һәм ул төрле безгә уйлар кертә. И кеше дөньяда аңар иң мөһим әйберләр нәрсә булды, шушы әйберләрне аңар искә төшерә. И хәтта даже 20 ел элек нәнәдә искә төшергән может. Как намазга бастык, так начинается атака. Шайтаннан атака. Бу уйлар килә, теге уйлар килә. Сәлам бирдек, все, бер ни уйлар да килми уже. Андай теге атака юк. Ни өчен шулай? Чөнки шайтан беренче кешегә пәрдә куя намазга басмасын дип. Икенче пәрдә уже намаз эчендә дә анда туктамый. Ни өчен Аллаһ та шайтанны куйды микән? Аллаһ та шайтанны моментын бетерергә может. Кешене сынар өчен. Аллаһ Тәгалә кешене шайтан аркылы сыный. Без шайтан аркылы сыналабыз. И кешенең рухи дәрәҗәдә шуның аркылы арта, намаздагы булган эчтәлеге аркылы.
Biz namazга килдек. Тырышырга кирәк шушы намазны эчтәлеген мәгънәсен белергә. Аль-Фатиха сүрәсенең мәгънәсен. Менә миңа апалары укырга йөри бит инде, ничә ел укырга йөриләр. Мен әйтәм, Фатиха сүрәсенең мәгънәсен беләсезме? Юк дип әйтәләр. Уйлап карагыз, әгәр дә безгә Фатиха сүрәсен укыган өчен 1 миллион сум бирсәләр, мәгънәсен өйрәнсен өчен, мәгънәсен бөтен кеше өйрәнә. Нишләпсең біз шушы Аль-Фатиха сүрәсенең мәгънәсен өйрәнмибез, намазын эчтәлеге белән әйбәтләп укымыйбыз. Безгә Аллаһ Тәгалә күп итеп вәгъдәләр бирә, иҗмахны вәгъдәсен бирә, дәрәҗәсен бирә вәгъдәсен теге дөньяда. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ин шакартум лазиданакум ва ин кафартум инна газаби лашадид." Әгәр дә миңа шөкр итсәгез, ниъмәт өстим ди, әгәр күфрлек кылсагыз, газабым каты ди. Менә шөкр итсәк, әйттең инде ниъмәт барлыкка килә, күңел тынычлыгы барлыкка килә. Күңел тынычлыгының бәясе аны бик күп. Аллаһ Тәгалә андары бәрәкәтен китерә. Киткән бәрәкәт гөнаһлар сәбәпле Аллаһ юлына бассан, бәрәкәт кире кайта. Әле бит синең теге акчаң бар, малың бар, әле аның бәрәкәтен дә кирәк. Синең балаларың бар, аның бәрәкәте дә кирәк бит әле. Аллаһ Тәгалә бирүче, байлыкны да бирә, балаларны да бирә. Әгәр дә сиңа Аллаһ Тәгалә бала бирде икән, бала бәрәкәтсез булса, син тормышта теге күңелең тыныч булмый. Чтобы бала бәрәкәтле булсын өчен, намазга өндәргә кирәк. Намазга өндәргә кирәк. Как бер хәзрәт тоже вагазда сөйли, ул хәзрәт әйтә, минем күршем бар ди. Ул инде бер ничә дистә ел элек сөйләгән инде. Күршем бар ди, аның малае 1нче класста укый ди. Ул сәгать 6-да аны уята ди. Алып китә Лидой дворецка хоккей уйнап тора ди, анда 1 сәгать инде хоккей. Андары алып кайта, ашый, андары мәктәпкә алып бара ди. Ярар, ул инде теге, ул спорт буенча бик яхшы. Спорт тыелмый, наоборот, ул безнең өчен бик яхшы була, тәнгә дә файда күпме килә. Да ул спорт буенча ул алга бара ди, аны инде теге стеналарда теге медальләр асылынып тора, ул Петербургта уйнаган ди, анда Мәскәүгә барган ди. Но ул үскәч, 20 ел үткәч, 22 яшьтә булгач, әгәр дә ул бер вакыт наркоман булса, бу хоккей булыша алмый ди. Бу футбол булыша алмый аңа, бу медальләр булыша алмый аңа. Тән өчен ул тырышкан, җаны кайда калган? Аллаһ Тәгалә әйтә, намазга гына 7 яшьтән аны өйрәтте, 10 яшьтә уже мәҗбүри укытты. Без моны да кызганабыз, иртәнге намазга уятырга да кызганабыз үзебезнең балаларыбызны. Йокласын әле дип әйтәбез. Андары аның күңеле монда Аллаһ белән тулмаса, ул аракыга да сузылачак, наркотикка да сузылачак. Тоже бер хәзрәт бер вагызда сөйли, бер көрәшче булган ди. Батыр, бөтен көрәштә ул җиңгән инде Сабан туйларда. Бер вакыт аны исерек булып күрәм ди. Теге, шуга бирелгән инде. Әйтәм, нәрсә булды сиңа, син бит батыр инде. Ул әйтә, мин кешене җиңә алдым ди, но менә шушы шешәне җиңә алмадым ди. Ни сәбәпле? Чөнки менә монда күңелдә юк намаз, юк ураза юк. Андары тагын әйтәсе килә, мине бит инде теге кой вакытны эшкәргә дә чакыралар. Намаз укучылар да бар. Җинкә тоже аларга да, намаз укымышлар да бар, аларга да җинкә. Но намаз укучыларга җинкә иманны зәгыйф сәбәпле инде. Әгәр дә ул иманы көчле булса, аңа җинкә алмаса, Аллаһ аны саклар иде. Но намаз укучылар киләләр, миялара куша менә бу дуганы өйрән, бу дуганы укы, теге дуганы укы, намаз укыйлар, моны өйрәнәләр, итәләр, и полностью 100% бетә. Но аны өчен вакыт кирәк, 9 айдан соң. Бер апа килде, нәкъ шулай ук әйтә, мине ди, теге зираттан киләләр ди, теге җиннәр видеме, уже бау эзли башладым ди. Күрәзәчеләргә дә йөргән, 35 мең түләгән, монда тагын түләгән. 2 атна теге терелгән, 2 атнан соң тагын башланган инде моның. Шүкрүшгә алып бардым, менә шундый дуалар укыра куштым. 9 айдан полностью бетте. Аннары намаз укымаучылар киләләр. Аларга кушам, булай итәргә аларның файдасы алайк юк. Булай да эшкәрәм, тегеләй дә эшкәрәм. Чөнки җинчтә утыра, ул дуалар
белән сиона итәсен, ул может чыгарга, но кире керә. Потому что бөтен ишекләр ачык, дуга юк, намаз юк, бу юк. Шуның өчен шөкер итәргә кирәк, что без намаз укыйбыз, что без мәчеткә киләбез. Без шушы җини әйберләрдән Аллаһ та безне саклый. Ул куркыныч әйбер. Менә бер вакыт чакырдылар тоже. Күрәсен, вроде нормально йөри. Раз резко теге үзгәрде дә, бер ай больниста ятты да, башы киткән моның. Врачлар давалый алмаганнар, бер ай яткан больниста. Күрәм, штә җин бар инде. Миңа уй килә инде, кая булдыгыз сез моңар хәтле? Нишәп сез намазга басмадыгыз, нишәп ураза тотмадыгыз? Менә Аллаһ Тәгалә сезгә намаз укымау сәбәпле бирде шушындай бәла. Әле соң түгел, син әле намазга да басасың, ураза да тоталасың, Аллаһтан гафу да сорый аласың, Аллаһ сиңа дава да бирә ала иншаллах. Менә шуның өчен без менә шушы нәрсәләрне күрә белергә кирәк. Менә бу намаз укуларны шөкр итәргә кирәк, намаз укыйм икәнен. Ураза тоталам, шөкр итәргә кирәк, Аллаһ Тәгалә безнең күп бәлаләрне шуны аркылы саклый. Әмма ул безгә күренмәгән генә. Аны күрә белергә кирәк. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассамигу дуга. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغض من صل وصوم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بغض من قعد وقوم وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آخر طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا وأحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباقي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة